Hello, welcome to Classroom. And if you are a student and you are also looking for a transitions from your student life to IT professional life, then definitely this video is for you. Suppose if you were a student of 2026 pass out batch or of a 2027 pass out batch, and also you are coming from BTech, VCA, MC or MTech department, then definitely please hold, please wait and just watch this video till end. Okay, because we are going to explain about the placement career roadmap, how we will prepare, or exactly what is the exact way to prepare for your batches. So firstly, I'm telling about Classroom. Classroom is a education institute that is mainly from 2015, and during this period in the last 10 years our alumni are right now working in different MNC companies in all over India. That is TCS, Capgemini, Wipro, Accenture, Deloitte and different MNC companies like this. Firstly, I'm telling about our Google reviews. Right now, it is more than 150 plus five-star reviews that we have received from different alumni. They have already take the classes or took the classes from us. So that is our Google reviews. Okay. So now these are the student list who have been placed in different MNC companies, and right now they are working in different MNC companies like TCS, CTS, Capgemini, Wipro, like services company, and also different big four company like EY and KPIT and the others company like this. Okay. So now if you are a student of 2026 and 2027 pass out batch, so what will be your roadmap? I will discuss today. Okay. Firstly, it is our about our educator. Right now, I am introducing as a classroom educator. That is, I am Shatyakidash. So, I am the founder of Classroom Tech. I have completed my BCA and MCA in the year of 2015 and 2018, respectively. Then I cracked GATE examinations. After that, I have completed my MTech from Jadavpur University in the year of 2024. Apart from this, I have published multiple books on Amazon. That's a NumPy, Matplotlib, and different data science books that have been published in Amazon. And also, I have cracked Infosys Hack with Infi in the year of 2020. And I have also cracked TCS CodeVita. There, my global rank was 848. I have been working more than 4 years in TCS as a Java full stack developer. Okay. And also, I have trained more than 1,000 plus students and also delivered 7,500 plus hours of lectures. And right now, I am also a part of this classroom. So if you're a student of 2026 and 2027, so what should be your roadmap, right? While we are talking about the placement preparations, that moment of time, we have to go through this process. The first one, aptitude, reasoning, and the verbal. For the second one, that is coding round, and the third one, that is technical round, right? So basically, these are the three rounds যেটা আমাদের প্রত্যেকটা কোম্পানির ক্ষেত্রে definitely follow হয়. The first round, aptitude, reasoning, and verbal. Second, coding. Third is technical round, right? Now ক্লাসরুম কিভাবে হচ্ছে আমাদের হেল্প করছে ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে আমাদের কোর্স মেটেরিয়ালস অ্যান্ড এভরিথিং এর প্রিপারেশনস কেমন কিভাবে কি ডিজাইন করা হয়েছে সো আই উইল টেল ইউ স্টেপ বাই স্টেপ ওকে as I have already told we have created one course that is one batch aptitude reasoning and verbal so the first one aptitude second one is reasoning and the third one is verbal okay so in that case what we have done আমাদের ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটাকে মানে আমাদের ক্ষেত্রে ইট ইজ নট লাইক অনলি বেসড অন টিসিএস অনলি বেসড অন ক্যাপচামিনি অনলি বেসড অন অ্যাক্সেঞ্চার উই আর ক্রিয়েটিং ওয়ান কোর্স কারিকুলাম দ্যাট বেসিক্যালি সবকটা কোম্পানির যা যা প্রসিডিউরস আছে সবকটা কোম্পানিতে যে যে সমস্ত চ্যাপ্টার্স গুলো রিকোয়ার্ড আমরা সেই সমস্ত কিছুকে এক জায়গাতে কোল্যাব করে একটা আমরা সিলেবাস ক্রিয়েট করেছি পার্টিকুলারলি আমাদের কোর্স যখন কমপ্লিট হবে ইট ইজ এ জেনারেল কোর্স বাট এই পুরো জেনারেল কোর্সটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে সেটার পরে তুমি টিসিএস ক্যাপচামিনি উইপ্রো অ্যাক্সেঞ্চার ডেলয়েট যে কোনো কোম্পানিতেই যদি তোমার অ্যাপটিটিউড রিজনিংস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার এই কোর্সের নলেজটা হচ্ছে কিন্তু তোমাকে সার্ভাইভ করিয়ে দেবে ওকে অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা শুধুমাত্র এই অ্যাপটিটিউড রিজনিংস অ্যান্ড ভার্বাল ডেডিকেটলি এই কোর্সটা শুধুমাত্র আমাদের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল প্রিপারেশনস বা হচ্ছে আইটি কোম্পানির জন্য নয় এটা ছাড়াও গভর্নমেন্ট এক্সামস এর ক্ষেত্রেও এই টপিকস গুলো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রেলিভেন্ট অ্যান্ড আমরা সেই কোর্সগুলোর মধ্যেও বা আমাদের এই চ্যাপ্টার্স গুলোর মধ্যে সব কটা জিনিসকে সব অ্যাসপেক্ট গুলোকে আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করেছি ওকে সো ইট ইজ দ্য জেনারেল কোর্সেস যদি এটা তোমার কমপ্লিট হয়ে যায় জানো তাহলে বাকি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও তোমার হেল্প হবে ওকে so basically, these are the topics that we will cover in our classes. Total 19 chapters, and for each and every chapters, almost three tests will be there for each and every week. প্রত্যেকটা সপ্তাহে আমাদের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষ হলে তার এগেনস্টে তিনটে করে হচ্ছে টেস্ট থাকবে আমি আসবো সেই পার্টে তার আগে সিমিলারলি রিজনিংস এর ক্ষেত্রেও একই রকম 19টা চ্যাপ্টার্স
অ্যান্ড অলসো ভার্বালের ক্ষেত্রে 7 চ্যাপ্টার্স। তার মানে টোটাল আমরা যদি দেখি টোটাল 45 খানা চ্যাপ্টার্স, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে কভার আপ হবে হচ্ছে 6 মান্থসে। আমরা ফার্স্ট 6 মান্থসের ক্ষেত্রে অ্যাপটিটিউড, রিজনিংস এন্ড ভার্বালের এই 45 খানা চ্যাপ্টার্স হচ্ছে কভার আপ করব। ওকে, এই 45 খানা চ্যাপ্টার্স হচ্ছে কভার আপ হয়ে গেলে দেন আমরা ওর রিগার্ডিং আমরা মিসলেনিয়াস টেস্টে যাব। প্রত্যেকটা ক্লাস কিভাবে কন্ডাক্ট হবে তার একটা ব্রিফ আইডিয়া আমরা দিয়ে রাখি। So let's say I'm talking about the first chapter of aptitude reasoning, the aptitude part, that is number system. নাম্বার সিস্টেমের ক্ষেত্রে ফার্স্টে যদি তুমি দেখো আমাদের ক্লাসে এরকম ফার্স্টে ধরো ডিসক্রাইব করা হবে, সো রাইট নাও টুডে উই আর ডিসকাসিং আওয়ার টপিক, দ্যাট ইজ নাম্বার সিস্টেম। We will cover this topics in our today's class. Now we will discuss what is the concept of number system. Now we will start talking about some tricks, because এই পার্টিকুলার ক্লাসের ক্ষেত্রে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ট্রিক্স। আমাদের ক্ষেত্রে ছোট ছোট ভাবে মানে কোনো একটা বড় কোয়েশ্চেন দিয়েছে, জেনারেলি আমি টিসিএস এর কথা বলছি, সেখানে একটা বড় একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে যেখানে প্যারাগ্রাফ বেসড একটা কোয়েশ্চেন। তো ওক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে কত ফার্স্ট আমরা সেই কোয়েশ্চেনটাকে স্টাডি করে তার উপরে আমাদের ট্রিক্স ইমপ্লিমেন্ট করে সলভ করতে পারবো। মোর দ্যান আমাদের হচ্ছে মানে ম্যাক্স টু ম্যাক্স আমাদের কাছে 1 মিনিট থাকবে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন সলভিং এর জন্য। So that is the part of your challenging part, right? So what we have to do, we have to learn about these tricks. If we can learn these tricks, then at the end of the day we will be able to implement those tricks in our questions, right? Then সেটা আমাদের টার্গেট। তো আমরা আগে প্রথমে হচ্ছে ডিসক্রাইব করব, এক্সপ্লেন করব প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট, এক্স্যাক্টলি হাউ এভরিথিং ইজ কন্ডাক্টিং, এক্স্যাক্টলি হাউ অল দ্য ট্রিক্স উইল ওয়ার্ক, আমরা আগে ক্লাসে এক্সপ্লেন করব। প্রথমে আমরা ক্লাস বেসিসে এক্সপ্লেন করার পরে দেন আমরা আবার ইন ক্লাস কিছু কোয়েশ্চেন্স আনবো। যখন আমাদের এরকম কোনো কোয়েশ্চেন্স চলবে, লাইভ ক্লাসে যখন কোয়েশ্চেন্স চলবে, আমরা এখানে একটা টাইমার অন করে দেবো। ইউর টাইম স্টার্টস নাও। নাও তোমাদেরকে এই 2 মিনিটের মধ্যে কোশ্চেনটা সলভ করতে হবে। সলভ করার পরে দেন সেই পার্টিকুলার যে কোশ্চেনটা আমি সলভ করছি, এই কোশ্চেনটা তোমাকে নিয়ে ডিসক্রাইবও করতে হবে। লেটস সে এক্স্যাক্টলি তোমাকে চ্যাটে ফার্স্টে লিখতে হবে এবিসিডি এর মধ্যে কোন অ্যান্সারটা হচ্ছে। যখন তুমি লিখে দিতে পারলে যে হ্যাঁ আমি এবিসিডি এর মধ্যে এই পার্টিকুলার অ্যান্সারটা আমাদের হচ্ছে ইটস ফাইন। দেন আমরা পার্টিকুলারলি এই কোশ্চেনের এক্সপ্লেনেশনসটা আমরা এখানে ডিসকাস করব। সো দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন টার্গেট। ইন দ্যাট ওয়ে আমাদের ক্লাস বেসিসেও এই টপিক ওয়াইজ আমরা কোশ্চেন্স হচ্ছে ডিসকাস করতে করতে এগোবো, রাইট? এরপরে আমাদের প্রত্যেকটা রাউন্ড মানে প্রত্যেকটা টপিক, লেটস এ নাম্বার সিস্টেম আমার পড়ানো হয়ে গেল, রাইট? নাম্বার সিস্টেম যখন আমাদের ক্লাসরুমের রেসপেক্টিভে পড়ানো কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার রেসপেক্টিভে আমাদের যে নোটস সেকশনস আছে, নোটসের মধ্যে তুমি নোটসটা পাবে যে আমি পিপিটিটা বা প্রেজেন্টেশনসটা আমরা ক্লাসে ডিসক্রাইব করছি, নোটসের মধ্যে থাকবে। ইজি লেভেলের মধ্যে থাকবে 30 কোয়েশ্চেন্স, মিডিয়াম লেভেলে থাকবে 30 কোয়েশ্চেন্স, লিডার দেন হার্ড লেভেলের মধ্যে থাকবে 30 কোয়েশ্চেন্স, তার মানে অলমোস্ট 90 কোয়েশ্চেন্স পার টপিক আমরা প্র্যাকটিস করবো পার উইকে। প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ করার পরে আমাদের এখানে জাস্ট মার্ক করতে হবে, টাইমার থাকবে। সলভ করার পরে দেন তোমার কাছে এখানে এরকম ভাবে সলিউশনসও চলে আসবে, তুমি সলিউশনস দেখতে পাবে যে তুমি এটা ঠিক করলে না ভুল করলে তোমার অ্যান্সার। সো এখানে প্রত্যেকটা পার্টে হচ্ছে এখানে তোমার সলিউশনসও চলে আসবে, রাইট? তার মানে আমরা একটা টপিক যখন কভার আপ করছি ক্লাসে, টপিকটা যখন ডিসক্রাইব করছি তার রেসপেক্টিভে আমরা এখানে নোটস থাকবে, ইজি লেভেল থাকবে, মিডিয়াম লেভেল এবং হার্ড লেভেল, প্রত্যেকটা পার্টে 30টা করে কোয়েশ্চেন্স থাকবে। ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেল, দেন ইজি লেভেল, মিডিয়াম লেভেল, হার্ড লেভেলের কুইজগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে। এরপরে যখন তুমি প্র্যাকটিস করলে তোমার নিজের পজিশনসটা কোথায়, সো বেসিক্যালি সেখানে তোমার একটা লিডার বোর্ড থাকবে। সো লাইক দিস তোমার লিডার বোর্ডের ক্ষেত্রে তুমি তোমার মার্কস দেখতে পারবে, তুমি বাকিদের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি কোথায় হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছো, রাইট? আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার। ওকে, এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাদার আমরা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে ফলো করব, পুরো গোটা ক্লাস রেসপেক্টিভে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বেসিসে এক্স্যাক্টলি এইভাবে যাবে। এবার বলতে পারো যে এখানে আমাদের বেনিফিট কোথায়। মার্কেটে যে সমস্ত বুকস গুলো থাকে, লেটস সে একটা আরিয়ান্টেড বুকস নিলাম, তার মধ্যে যে সমস্ত চ্যাপ্টার্স গুলো থাকবে, তো ওই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ ভেরি গুড বুক, আই এম নট এগেনস্ট দ্যাট বুক। বাট প্রবলেমস কি হয় যখন আমরা স্টুডেন্ট হিসাবেও যখন আমরা দেখি যে কেউ ফলো করছে, সো ফার্স্টে একটা দুটো চ্যাপ্টার প্র্যাকটিস করার পরে যখন 6 নম্বর বা 8 নম্বরে গেল, আগের গুলো ভুলে গেছে, রিভাইজ হচ্ছে না। তো আমাদের ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, ফার্স্টে আমি তোমাকে একটা ট্রিক্স লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, ক্লাসে যখন ডেসক্রাইব করছি বলে দিচ্ছি যে এই ট্রিক্সটাকে নোট করে নাও, তোমার নোটস ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। সো এই পার্টিকুলার নোটসটাই তুমি অন ডেইলি বেসিস, উইকলি বেসিস তুমি এটাকেই জাস্ট চেক করে দেখছো, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের যখন 3 থেকে 4টে টপিক হয়ে যাবে, দেন আমরা ওই 3 থেকে 4টে টপিকের উপর বেস করে হচ্ছে এক্সামস নেব, তাহলে তোমার ক্ষেত্রে রিক্যাপ হবে। 6টা টপিক হয়ে গেল, প্রথম 6টার এক্সাম। 9টা টপিক হয়ে গেল, প্রথম 9টা টপিক মানে যেগুলো আগে হয়ে গেছে সেগুলোকে ইনক্লুড করে এক্সামস। এই ওয়েতে আমরা যখন 6 মাস প্র্যাকটিস করবো, দেন উই আর রেডি। এটা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেলে
এটা পুরোটা যখন আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন আমাদের কাছে প্রতিদিনকে প্রতিদিন আমাদের ইভিনিং এর পার্টে 10টা করে হচ্ছে এমসিকিউ আসবে, দ্যাট ইজ দ্য মিসলেনিয়াস পার্ট। সেটা আমাদের চলবে নেক্সট 6 মান্থস। সো দ্যাট ইজ আওয়ার এক্স্যাক্টলি প্রসিডিওর, যেভাবে আমাদের ক্লাসরুমে অ্যাপটিটিউড রিজনিংস এর পার্টটা কভার আপ করা হয়। আমি আগের পার্টটাও যেটা দেখালাম, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এই যে প্রসিডিওর, এভাবে যেভাবে আমাদের একটা গেমিফাইড ওয়ে, একটা পিক্টোরিয়াল ওয়েতে পুরো জিনিসগুলো ডেসক্রাইব করা হচ্ছে অ্যাপটিটিউড রিজনিংস এর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাপ্টার আমরা এইভাবে ক্লাস নিই অ্যান্ড এইভাবে ক্লাস হচ্ছে করাই। এর পরের পার্টের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখবো, এই গোটা পার্টটা যখন আমাদের হচ্ছে কমপ্লিট হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে, সো নাও আমাদের নেক্সট পার্ট। নেক্সট পার্টের ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করছি? নেক্সট পার্টের ক্ষেত্রে এবারে আমাদের আসছে হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কোডিং রাউন্ড, রাইট? এই কোডিং রাউন্ডের ক্ষেত্রে দুটো অপশনস, আমাদের ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে কোডিং এর জন্য দুটো অপশনস দেওয়া হয়। সাপোজ তোমার কাছে কোডিং এর অ্যাজ সাচ আগে থেকে কোনো আইডিয়া নেই, তুমি ভালো হচ্ছে কোডিং এ নাও, আইদার জাভা, আইদার পাইথন অর সি প্লাস প্লাস। যদি সি প্লাস প্লাস এসকিউএল এর নলেজ না থাকে ডেপথে, যদি জাভার ক্ষেত্রে জাভার কালেকশনস এর নলেজ যদি ডেপথে না থাকে, ডেপথ মানে ইন ডেপথ, মানে পুরোটা সবকিছু জানতে হবে, এবং পাইথনের ক্ষেত্রে যদি কালেকশনস এর আইডিয়া না থাকে, যেহেতু এখন তুমি স্টার্ট করছো, দেন হাতে তোমার কাছে সময় কম, দেন ফার্স্টলি এই কোর্সে জয়েন হও, এবং এই পার্টে পাইথনের কোর্সে লাইভ আর রেকর্ডেড দুটো অপশনস আছে। সো এই কোর্সে জয়েন হয়ে আগে তোমার এই পার্টটাকে ক্লিয়ার করো, আদারওয়াইজ তো কোড টু ক্র্যাক ব্যাচ তোমার জন্য ডিফিকাল্ট হবে। কারণ কি? কারণ তুমি যদি বেসিক ক্লিয়ার করতে না পারো, কোড টু ক্র্যাক ব্যাচ তোমার কাছে হেভি হয়ে দাঁড়াবে। কেন? আমি বোঝাচ্ছি। নেক্সট পার্টের ক্ষেত্রে আসছে কোড টু ক্র্যাক ব্যাচ। কোড টু ক্র্যাক ব্যাচের ক্ষেত্রে আমরা কি করবো সেটা আমি বলবো, তার আগে আমি পাইথনের কোর্সের ক্ষেত্রে কি কি কভার আপ করছি বলে দিই। পাইথনের ইন্ট্রোডাকশন, হাউ টু টেক ইউজার ইনপুটস, বেসিক পাইথন, নাম্বার প্রবলেমস, লুপস প্রবলেমস, প্যাটার্ন প্রোগ্রামিং, লিস্ট সেট, টাপল ডিকশনারি, স্ট্রিং, এই পুরো পার্টে টোটাল 92টার কাছে মেথড আছে, 92 মেথডস ইন দ্য পার্ট অফ লিস্ট সেট, টাপল ডিকশনারি অ্যান্ড স্ট্রিং। সো উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট অল দোজ মেথডস, how they are, how they work, exactly how to implement those concepts in our coding, এটা আমাদের জানতে হবে। আমাদের এই রেকর্ডেড সেশনস এর মধ্যে কি আছে, এই 90টা থেকে 92টা মেথডের প্রত্যেকটা করানো আছে। প্রত্যেকটা মেথডের ক্ষেত্রে এক্সপ্লেনেশনস, তারপরে কোডিং, কোডিং এর এক্সপ্লেনেশনস, কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে যদি তাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো তার ডিটেলস, এভরিথিং আমরা এখানে মেনশন করে রেখেছি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। দেন মাল্টিপল ডাইমেনশন লিস্ট, ল্যাম্বডা অ্যান্ড হচ্ছে ফাংশন। সো দিস আর দ্য টপিকস। ইউ ক্যান পজ দিস ভিডিও। এটা আমাদের হচ্ছে কোড টু ক্র্যাকের হচ্ছে আমাদের পুরো ডিটেলস, যেটা আমরা কভার আপ করবো। প্রথমে বেসিক প্রোগ্রামস, নাম্বার প্রবলেমস, অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিং, প্যাটার্ন প্রোগ্রামিং, দেন আসবে হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশন অ্যারে, টু ডাইমেনশন অ্যারে, স্ট্রিং, দেন আসবে সার্চিং সর্টিং। এটা আমাদের ফার্স্ট পার্ট। এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পার্ট এ। এই যে পার্টটা আমি যেটা বললাম, এটা আমাদের পার্ট এ। নাও আমরা সেকেন্ড পার্টে আসছি, যেটা আমাদের পার্ট বি, যেটা হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড কনকার। দেন আসবে হচ্ছে গ্রিডি মেথড, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং, ব্যাক ট্র্যাকিং, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ গ্রাফ এন্ড ট্রি। এই পার্টটা যেটা আমরা নিচের দিকে বলছি, এটা আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। এই ফার্স্ট পার্টটা যখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, কমপ্লিট হওয়ার পরে প্রিভিয়াস ইয়ারে যেভাবে তোমাদের ম্যাকআউটের রেসপেক্টিভ যদি কেউ এক্সাম দিয়ে থাকো, তাহলে জানো অর্গানাইজেবল একটা পার্ট আছে, যেখানে 5 ইয়ার্স or 10 ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন্স বান্স থাকে। সিমিলারলি এখানে হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারের টোটাল 250+ কোয়েশ্চেন্স রয়েছে, মানে আমাদের টোটাল হচ্ছে এমএনসি কোম্পানিগুলোতে লাস্ট 5 ইয়ার্সে যে সমস্ত কোয়েশ্চেন্স গুলো এসেছে, সিমিলার টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স আমরা এখানে হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন্স বাঞ্চ বানিয়ে রেখেছি বা ব্যাংক বানিয়ে রেখেছি, এবং সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিস করাই স্টুডেন্টসদেরকে কোডিং পোর্টালের থ্রু দিয়ে। যেভাবে হচ্ছে আমাদের ওখানে তুমি সি, সি প্লাস প্লাস, জাভা, পাইথন 4টে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে পারবে, এবং তার উপর বেস করে তুমি তোমার লজিক দিয়ে সেই কোডগুলোকে সলভ করতে পারবে। ওকে, সেখানেও আমাদের লিডার কোড তুমি দেখতে পাবে। এরপরে আসবে ডিভাইড অ্যান্ড কনকার, গ্রিডি, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং, ব্যাকট্র্যাকিং অ্যান্ড গ্রাফ এন্ট্রি। দিস আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। এবং আমাদের প্রথম থেকে স্টুডেন্টসদেরকে একটা রোড ম্যাপ প্রোভাইড করা হবে কিভাবে এগোবে। একটু পজ করে দেখে নিও ভিডিওগুলোর ক্ষেত্রে সিলেবাস এখানে আমি কি কি কভার আপ করছি। এই সিলেবাসগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের ইয়ার অনুযায়ী, ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী টপিকে কিছু অ্যাডও হতে পারে, কিছু জিনিস আমরা এক্সট্রা অ্যাডও করতে পারি। নাও আমি তোমাদের দেখাবো এক্স্যাক্টলি হাউ উই আর কন্ডাক্টিং ইন ক্লাসরুম ফর দ্য কম্পিটিটিভ টাইপ অফ কোডিং, মানে আইডিয়েশনস এর জন্য। মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউটিউবে যদি দেখো, ইউটিউবের ক্ষেত্রে একটা নর্মাল হচ্ছে ইউটিউব ভিডিওস চলছে, তার মধ্যে একটা হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে কেউ একটা পেন পেন্সিলে লিখছে, সেটার উপর বেস করে করো। বাট আমাদের ক্লাসরুমের যে কোর্স কন্টেন্ট যদি তুমি দেখো, তাহলে দেখেই বুঝতে পারবে যে আমাদের এখানে যেটা করা হচ্ছে, এভরিথিং ইজ আ পিক্টোরিয়াল ওয়ে, এবং এখানে একটা স্টোরি বেসড ফরম্যাট, যাতে আমাদের পড়ার সময়ও এটা ইন্টারেস্ট আসে, গল্পগুলো আমরা যেন মনে থাকি, রাইট? সো আমাদের ক্ষেত্রে লেটস সে পার্টিকুলারলি আমাদের মোগলের ক্ষেত্রে, মোগল সাম্রাজ্যে কি চলেছে তার তুলনায় হচ্ছে যোধা আকবর মুভিটা দেখলে আমরা হয়তো অতটা বেশি রিলেট করতে পারি, মনে রাখতে পারি, কারণ পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশনস আমাদের মাইন্ডে বেশি স্ট্রাইক করে, সেটা আমাদের মনে থাকে। এক্স্যাক্টলি আমরা সেই কনসেপ্টটাকে ক্লাসরুমে নিয়ে আসছি,
ক্লাসরুমে আমাদের প্রত্যেকটা নোটসের ক্ষেত্রে একটা স্টোরি আছে, একটা গল্প আছে, গল্প চলে এবং সেই জিনিসটা একটা যখন তুমি ক্লাসের মধ্যে আছো, দেখছো, তখন তোমার মধ্যে সেই জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ইজি টু ক্যারি। এক্স্যাক্টলি এই ওয়েতে আমাদের ক্লাসরুমে কোডিং ক্লাসেস চলে। তো এখানে আমাদের স্টেয়ারকেস টু হেভেন, ফার্স্টলি এখানে আমাদের একটা গল্প এরকম চলছে। প্রত্যেকটা পার্টে আমরা এখানে কি হচ্ছে আমরা যখন এটা এক্সপ্লেন করবো, ওয়ান স্টেপ প্লাস ওয়ান স্টেপ প্লাস ওয়ান স্টেপ, সেটা কিভাবে যাচ্ছে সেটারও একটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করবো। ইট ইজ নট লাইক আ পেন অ্যান্ড পেপার ওয়ার্ক, আমাদের ক্ষেত্রে এটা পুরো একটা অ্যানিমেশন চলছে, গল্প চলছে। স্টেপ টু তে যদি যাই, স্টেপ টু থেকে কিভাবে যাচ্ছে, দেন তারপরে এক ঘর কি করে এগোচ্ছে। সো এক্স্যাক্টলি দিস ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ আওয়ার কোর্স কন্টেন্ট, যেটা আমরা এইভাবে ডেলিভার করছি। ওয়ান স্টেপ প্লাস টু স্টেপ এক্স্যাক্টলি কিভাবে হচ্ছে। সো আমাদের প্রত্যেকটা পার্ট যদি তুমি দেখো, তাহলে একটা আইডিয়া পাবে গল্পগুলো যখন মুভ হচ্ছে তখন তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কোডিং এর এক্সপ্লেনেশন আসছে। এই ভিজুয়ালাইজেশনসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা কোনো কিছু জিনিস মনে রাখবো, কারণ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এতগুলো টপিক কভার আপ করবো, সো গল্পগুলো ওটাই ইম্পর্টেন্ট, কারণ খাতা পেনের তুলনায় গল্পের মাধ্যমে দেখা ভিজুয়ালাইজ করা ইট ইজ মাচ মোর রেলিভেন্ট, রাইট? সো দ্যাটস ওয়ে আমরা এই ওয়েটা কন্ডাক্ট করছি। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, মাইট বি পসিবল, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন নট অনলি ইন বেঙ্গল, মাইট বি পসিবল অল ওভার ইন্ডিয়া। নাও টেকনিক্যাল রাউন্ড, টেকনিক্যাল রাউন্ডের ক্ষেত্রে এটা আমাদের লাস্ট পার্ট। ফার্স্টলি অ্যাপ্টিটিউড রিজনিং তোমার সর্টেড হয়ে গেল, কোডিং এর পার্টটা সর্টেড হয়ে গেল। তুমি যদি না পারো বেসিক বুঝতে, তাহলে পাইথনের রেকর্ডেড সেশন জয়েন করে কোড টু ক্র্যাক জয়েন করো। তুমি যদি এনাফ হয়ে থাকো যে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এনাফ রয়েছে, দেন কোড টু ক্র্যাক ডিরেক্টলি জয়েন করো। দুটো পার্ট হয়ে গেলে দেন তোমার কাছে লাস্ট যে পার্টটা, দ্যাট ইজ তোমার টেকনিক্যাল প্রিপারেশন, না মানে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ রাউন্ড। এক্ষেত্রে কি কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট, আমি 15টা পয়েন্ট বলবো, প্লিজ লিসেন। ফার্স্ট পার্ট দ্যাট ইজ রেজুমে প্রিপারেশনস। রেজুমে পার্টিকুলারলি হচ্ছে তোমার একটা লিফলেট, তোমার সম্পর্কে একটা লিফলেট হচ্ছে রেজুমে। তুমি কি কাজ করেছো 4 বছরে তার একটা বিজ্ঞাপন হচ্ছে তোমার রেজুমে। তুমি সেটার বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছ ইন্টারভিউয়ারের কাছে। রেজুমেতে কত জিনিস থাকা উচিত, কোনটা থাকা উচিত না, কোনটা হচ্ছে ঠিকভাবে লেখা উচিত, কিভাবে লেখা উচিত, সমস্ত কিছু আমাদের এখানে ওয়ান টু ওয়ান চেক করা হয়। প্রত্যেকটা ধরে ধরে কোন ওয়ার্ডটা এক্সট্রা অ্যাড হয়ে গেছে, কোনটা ভুল করেছো, প্রত্যেকটা ডেসক্রাইব করে রেজুমে প্রিপারেশন ফার্স্টে করা হয়। সেকেন্ড পার্ট দ্যাট ইজ টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ। ইন্ট্রোডাকশন স্পিচে কতটা বলা উচিত, কতটা বলা উচিত না, কোনটা বললে ইন্টারভিউয়ার অ্যাট্রাক্ট হতে পারে, কোনটা বলা উচিতই না, কোন কোম্পানিতে কোনটা বলা উচিত, এভরিথিং উইল বি ডিসকাস ইন আওয়ার পার্ট অফ আওয়ার টেক প্রিপারেশন ক্লাসেস, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাকশন স্পিচ। ইন্ট্রোডাকশন স্পিচের পরে যেটা আসে প্রজেক্ট ডিসকাশনস, বিকজ প্রচুর কোম্পানি লেটস লাইক অ্যাকসেঞ্চার, তারা পার্টিকুলারলি প্রজেক্টের ওপর বেস করে হচ্ছে ইন্টারভিউ হচ্ছে নিয়ে নেয়, রাইট? আজকে যেমন হচ্ছে আমি যখনই আজকে ভিডিও বানাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের কিছু স্টুডেন্টস অলরেডি টিসিএস এর ইন্টারভিউ দিচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আজকের ক্ষেত্রেও যেটা দেখা যাচ্ছে, তারা টিসিএস এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রজেক্টের উপর বেস করে ইন্টারভিউ হয়ে গেল। সো কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেটস এ তারা শুধুমাত্র প্রজেক্টের উপর বেস করেও তোমার ইন্টারভিউ পুরোটা কমপ্লিট করতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই প্রজেক্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রেজুমে ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইন্ট্রোডাকশন স্পিচ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড প্রজেক্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইন্ট্রোডাকশন স্পিচ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট বিকজ তোমার ফার্স্ট টাইম কারোর সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে, সো সেই মুহূর্তে তোমার ফার্স্ট ইন্টারাকশন ইট ইজ দ্য বেস্ট ইমপ্রেশনস। ওকে, তো ফার্স্ট টাইমে যে তোমার ইন্টারাকশনটা হচ্ছে সেটা যেন বেস্ট হয়, সেটা আমাদেরকে পুরো রেডি করতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা পার্ট স্টার্ট করি সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং। সি প্রোগ্রামিং এর পরে আসবে ডেটা স্ট্রাকচার, প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে ক্লাসে ডিসক্রাইব করা হবে। তার বেসিসে হচ্ছে এমসিকিউ থাকবে, যেগুলো তোমার ক্লাসের শেষে গিয়ে সলভ করতে হবে আমাদের ক্লাসরুম পোর্টাল থেকে। সিমিলারলি থাকবে হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার, ডেটা স্ট্রাকচারের পরে আসবে হচ্ছে সিউডো কোড, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিউডো কোড বিট ম্যানিপুলেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, যে কোনো জায়গাতে আমাদের এই জিনিসটা যদি ক্ল্যারিটি থাকে আমাদের কোডিং এর ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হেল্প হয়। সিউডো কোড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আসবে হচ্ছে 7 নম্বরে জাভা, 8 নম্বরে আসবে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এবং এই সময়তে আমরা শেখাবো হচ্ছে সিকুএল। সিকুএল এর ক্ষেত্রে ইন ডেপথ শেখাই আমরা, যেটার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে যদি 2-3 বছর বাদেও কোথাও সুইচ করতে চায়, তাহলে যেন সেই জায়গাটা সে রেলিভেন্স যেন পায়, সেইভাবে আমাদের পুরো কভার আপ হয়। গিটহাব মেনটেন, প্রোফাইল ক্রিয়েশনস, এই জিনিসগুলো আমরা ফার্স্ট থেকে ফোকাস করি। 9 নম্বর পয়েন্টে যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্টে মেনলি টেস্টিং এর সিনারিওস, কত রকমের কি টেস্টিং হয়, কিভাবে তারা কাজ করে। দেন একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টে যদি প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট যদি বানাতে হয়, তাহলে কি কি করতে হয়। সো এভরিথিং উইল বি ডিসকাস ইন দ্য পার্ট অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস। নেক্সট, নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন মেনি মেনি এমএনসি কোম্পানিজ, যারা কিনা শুধুমাত্র এই ডোমেনে কাজ করে। কিছু কিছু কোম্পানি তোমার আসবে যারা শুধু এই ডোমেনেই তারা কাজ করে। নেক্সট পার্ট দ্যাট ইজ গ্রুপ ডিসকাশনস। বিগ ফোর কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের লেটস সে ডেলয়েট হতে পারে, কেপিএমজি হতে পারে, কেপিআইটি হতে পারে, ঠিক আছে, যারা এরকম ধরনের যে সমস্ত কোম্পানিজ গুলো আছে,
সো তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেনলি তারা গ্রুপ ডিসকাশনস এর উপরে বেশি ফোকাস করে। ১৩ নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা হয়েছে এইচআর ডিসকাশনস। গ্রুপ ডিসকাশনস এর জন্য আমাদের ক্লাসরুমে আমরা টপিক দিই, ছোট, ছোট গ্রুপ ক্রিয়েট করি। সেই গ্রুপ ক্রিয়েট করার পরে তাদেরকে হচ্ছে ওই ডিসকাশনস এ বলতে হবে যে এক্সাক্টলি তারা কি, কি ভাবে হচ্ছে জিনিসগুলো গ্রুপ ডিসকাশনস এ কন্টিনিউ করছে। তাদেরকে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে হবে। তার আমরা রেকর্ডিং অ্যানালিসিস, ডিটেইল অ্যানালিসিস কোথায় ইমপ্রুভ করবে। সো এভরিথিং উইল বি গাইডেড বাই ক্লাসরুম। ওকে? এইচআর ডিসকাশনস এর সময় ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইচআররা ডিসকাশনস এর সময় আমরা যেটা দেখব কিছু, কিছু কোয়েশ্চেনস থাকে ডেডিকেটলি তারা করে যেটার উপর যেটা শুধু ইয়েস আর নো এর উপর বেস করে তোমার সিলেকশনস হতে পারে বা নাও হতে পারে। তো আমাদের ক্ষেত্রে এই যে জিনিসগুলো আমরা প্রথমেই তাকে এনশিওর করে দিই এই অ্যান্সার গুলো এইভাবে দেবে, এই অ্যান্সার গুলো এইভাবে দেবে। ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে ১৩টা টপিক যতগুলো এখন অব্দি বললাম প্রত্যেক টপিকের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন, অ্যান্সার এবং তার হচ্ছে এক্সপ্লেনেশনস প্রত্যেকটা ছোট করে অ্যান্সার করে আমাদের ওয়েবসাইটে হচ্ছে পুরো জিনিস ডিটেইল থাকে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি 99% চান্সেস থাকবে আমরা যেটা পড়াবো তার মধ্যে থেকে এসে যাবে অ্যান্ড 0.5% অ্যান্ড 0.5% ফ্রম মাই এন্ড অ্যান্ড ইওর এন্ড দ্যাট ইজ ব্যাড লাক যে মিললো না বাট 99% চান্সেস আমাদের এটা চলে আসবে বিকজ ইট ইজ আ ওয়েল রিসার্চড আমাদের পুরো কোর্স কন্টেন্ট যেটা 10 বছর ধরে আমরা এখানে আমরা পুরোটাকে মেনটেন করছি বিকজ উই নো এক্স্যাক্টলি হুইচ টাইপ অফ কোশ্চেন্স আর জেনারেলি আস্কড ইন ইন্টারভিউ রাউন্ডস এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টস এর ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকে আমরা সেটারও একটা আলাদা করে হচ্ছে সেক্টর করে রেখেছি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টস এর ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্স আমরা নোট ডাউন করে রাখি সো দ্যাটস ওয়াই উই নো এক্স্যাক্টলি হুইচ টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স উইল বি আস্কড ইন দ্য ইন্টারভিউ রাউন্ড ইন হুইচ কোম্পানি অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ প্রজেক্টস দে বেসিক্যালি লুকিং সো আমাদের প্রত্যেকটা আইডিয়েশনস এর উপরই আমরা এই কোর্স কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েশনস গুলো করা হয় নাও দ্য নেক্সট পার্ট যেটা আমাদের কিছু রেজুমেতে আমাদের এক্সট্রা পার্টের জন্য গিট অ্যান্ড গিট হাব ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভার্সন কন্ট্রোলিং এর জন্য জেন এআই এন্ড অ্যাজেন্টিক এআই এইটা আপকামিং ইন্টারভিউ রাউন্ডস গুলোর জন্য মানে আপকামিং ইয়ার গুলোতে এটা আমাদের আস্তে আস্তে রিকোয়ারমেন্ট আসছে সেই জন্য আমাদের এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে আমরা আমাদের নোটস এর মধ্যে রাখবো তার সাথে যেটা ঢুকবে এটা হচ্ছে নো সিকুয়েল বা মঙ্গো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ মঙ্গোডিবি নো সিকুয়েল আন্ডারে আমরা মঙ্গোডিবিটাকে কভার আপ করবো তো এটা আমাদের ইনিশিয়ালি টার্গেট বাট আমাদের যদি কখনো মনে হয় মার্কেট বেসিসে নতুন কোনো একটা টপিক চাইছে নতুন কোনো একটা টপিক এসে গেছে সেই টপিকটা আমাদের কভার আপ করতে হবে দেন অবভিয়াসলি দ্যাট উইল বি ইনক্লুডেড আফটার দিস 15 বিকজ এই 15টা টপিক আমাদের ইম্পর্টেন্ট তারপরেও এক্সট্রা কিছু যদি অ্যাড হয় বা দরকার হয় আমরা সেগুলোকে অ্যাড করব সো রাইট নাও ইউ আর হিয়ার সো আমাদের এই প্লেসমেন্ট প্রিপারেশন অ্যাপটিটিউড লিসনিং ভার্বাল কোডিং প্র্যাকটিস এন্ড টেকনিক্যাল প্রিপারেশনস এটা যদি তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যায় দেন নাও ইউ আর রেডি ফর এনি এমএনসি কোম্পানি ফর এনি এমএনসি অর স্টার্টআপ কোম্পানির জন্য তুমি রেডি হয়ে যাচ্ছ ক্লাসরুম আমাদের এবছরের থেকে নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে লঞ্চ করছে যেটা হচ্ছে ক্লাসরুম প্রাইম ক্লাসরুম প্রাইম ওয়েবসাইটটা কি কাজ করে বা কিভাবে কাজ করে সো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য লুকস অর দ্য ইউআই ডিজাইনস অফ দ্য ফার্স্ট অর দ্য ল্যান্ডিং পেজ অফ আওয়ার ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ফার্স্টলি তোমার কাছে এরকম একটা পোর্টাল থাকবে ডক্টরের কাছে গেলে যেমন ডক্টর পার্টিকুলারলি তোমাকে অ্যানালিসিস করে তোমাকে কিছু মেডিসিনস দেয় সিমিলারলি আমরা তোমার পার্টিকুলারলি কেরিয়ার গাইডেন্স করে তোমার ক্ষেত্রে আগে শুনবো যে তোমার ক্ষেত্রে কি কি জিনিস রিকোয়ার্ড তোমার ক্ষেত্রে কি, কি কোন, কোন জায়গাতে প্রবলেমস রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। সো আমরা আগে সেই জিনিসগুলো শুনে এনালাইসিস করে তোমাকে একটা আমরা রোড ম্যাপ হচ্ছে প্রোভাইড করব। সো রোড ম্যাপ গুলো দেখতে হচ্ছে আমাদের এখানে আগে দেখিয়ে নিই। রোড ম্যাপ তোমার কাছে এরকম আসবে। লেটস সে তোমার কাছে টিসিএসসি এনকিউটি প্রিপারেশনস এর জন্য তোমার দরকার। সো টিসিএসসি এনকিউটি প্রিপারেশনস এন্ড ডিপি রোড ম্যাপস এটা আমি কাউকে এটা সাজেস্ট করলাম। তো তার প্রোফাইলে জিনিসটা এরকম ভাবে দেখাবে। তার আন্ডারে থাকবে মাল্টিপল অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দেবো। ডেডলাইন দেওয়া থাকবে প্রতিদিন কখন কোনটা কি করবে এবং ডিপি রোড ম্যাপের এরকম এরকম আমরা একটা রোড ম্যাপ যেমন তার জন্য সাপোর্ট সাজেস্ট হচ্ছে করেছি টিসিএস এনকিউটি প্রিপারেশনস এ এরকম জিনিস থাকবে কমপ্লিট ডাউট এন্ড পেন্ডিং সো হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফিচার্স এর যদি তোমার হয়ে গেল পারলে তাহলে তুমি কমপ্লিটেড মার্ক করবে যদি তোমার ডাউট থাকে ডাউট মার্ক করবে পেন্ডিং বাই ডিফল্টই থাকবে যদি কমপ্লিট হয়ে যায় দেন ফাইন যদি ডাউট থাকে দেন তোমার ক্ষেত্রে ওয়ান টু ওয়ান ডিসকাশন করার চান্স পাবে তুমি হচ্ছে এসে বলবে যে আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি দেন উই উইল ডিসকাস যে আমি যদি ডাউট মার্ক করে থাকি তাহলে এটা তোমার ট্র্যাকিং এইটার রেসপেক্টিভে তুমি যেগুলো কাজ করছো তার উপর এখানে একটা হিট ম্যাপ আছে এই পার্টিকুলার হিট ম্যাপ থেকে আমরা আইডিয়া পাবো যে তুমি এই পোর্টাল কতটা ইউজ করছো নিজেও একটা আইডিয়া পাবে যে প্রত্যেকটা দিনে হচ্ছে তুমি কতটা কন্ট্রিবিউট করলে কতটা এগোলে তার একটা পুরো স্ট্র্যাটেজি থাকবে রাইট এবার এটার ক্ষেত্রে তোমার এখানে কয়েন্সেরও পয়েন্টস আছে কয়েন্সেরও ব্যাপার রয়েছে তোমার ওভারঅল প্রোগ্রেস দেখা যাবে ডাউনলোড পেজ করতে পারবে এবং তুমি এটা লিঙ্কডিনেও তুমি আপলোড হচ্ছে করতে পারবে তোমার প্রিপারেশনস কিরকম যাচ্ছে আফটার ডুইং অল দ্য থিংস ইউ উইল গেট সাম লিডার বোর্ড লাইক দিস এরকম একটা আমাদের লিডার বোর্ড আসবে যে লিডার বোর্ডের ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে যে এক্স্যাক্টলি তোমার লিডার বোর্ডে কোন কোন তুমি বাকিদের সাথে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ব্যাচ ওয়াইজও হতে পারে
অথবা তোমাকে আমি পার্সোনালাইজ কোনো রোড ম্যাপ দিলে, সেখানে পার্সোনালাইজ রোড ম্যাপ দিলে সেক্ষেত্রে তার লিডার বোর্ড হবে না, সেখানে তুমি একাই থাকবে, তাহলে সেইভাবে সেটা সেট আপ হতে পারে। সো এখানে আমাদের ড্রপ ডাউন থেকে সেটা সিলেক্ট করার অপশনস থাকবে। সো এটা আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি যেরকম বললাম যে ডক্টরের কাছে গেলে হচ্ছে তারা আমাদের প্রেসক্রিপশন দেয়। তোমার কেরিয়ার প্রবলেম, সেটা তোমার প্রবলেমসটা বাকিদের সাথে সেম নাও হতে পারে। সো ক্লাসরুম উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট। তোমাকে পার্সোনালাইজ রোড ম্যাপ হচ্ছে প্রোভাইড করবে এই প্ল্যাটফর্মের থ্রু দিয়ে। সো রাইট না, ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপটিটিউড, রিজনিং, ভার্বাল এই তিনটে হচ্ছে পার্ট। এটা নিয়ে একটা ব্যাচ, এটা একটা ব্যাচ রয়েছে। সেকেন্ড ব্যাচের ক্ষেত্রে কোডিং অ্যান্ড হচ্ছে কোড টু ক্র্যাকের ক্ষেত্রে আমাদের কোড টু ক্র্যাক ব্যাচ চালু হচ্ছে। তোমাদের যারা প্লেসমেন্টের জন্য বসছো 26 এবং 27-এ, তাদের ক্ষেত্রে বলবো পাইথনের রেকর্ডেড সেশনস জয়েন করতে, লাইভ ক্লাস জয়েন করে কোড টু ক্র্যাক ব্যাচ জয়েন করো, তোমাদের ক্ষেত্রে ডিলে হয়ে যাবে। সো দেন সাজেস্ট করবো রেকর্ডেড সেশন জয়েন করতে যদি প্রবলেমস থাকে। অ্যান্ড লাস্ট পার্ট দ্যাট ইজ টেকনিক্যাল প্রিপারেশনস। টেকনিক্যাল প্রিপারেশনস এর ক্ষেত্রে আমাদের লাস্ট যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ টেক প্রেপের ব্যাচ। ওকে, so that's all about our classroom placement preparations batches. So if you have any questions, any doubts, then please let me know. Then আমি ডেফিনেটলি সেটার জন্য হচ্ছে তোমাকে সাজেস্ট করবো, বা তোমার যদি মনে হয় আচ্ছা এগুলো আমি দেখলাম, দেখার পর আমার কোনো কোয়েশ্চেন্স রয়েছে, ডেফিনেটলি তুমি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ করো বা হচ্ছে এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে হচ্ছে কল করো। তোমার যদি কোনো সমস্যা থাকে তার জন্য তুমি আমায় কল করতে পারো। অ্যান্ড যদি তুমি এই ভিডিওটা দেখো এবং যদি ক্লাসরুমের স্টুডেন্টস নাও হয়ে থাকো, তোমার কোনো সাজেশনস লাগবে অ্যান্ড তুমি ইনিশিয়ালি হচ্ছে আমার কাছ থেকে কোনো সাজেশনস নিতে চাও, ডেফিনেটলি কল করতে পারো। তার জন্য ক্লাসরুম স্টুডেন্ট হতেই হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাট দিস ইজ ইয়োর প্রপার রোড ম্যাপ। যেভাবে তুমি 26 এবং 27 সালে যারা রয়েছো, তারা এই রোড ম্যাপ দিয়ে যদি কমপ্লিট করে এগো, রেজিউমে প্রিপেয়ার করো, প্রজেক্ট বানাও, তাহলে তোমার ক্ষেত্রে ভালো প্যাকেজ, ভালো প্যাকেজের জব পাওয়ার গ্যারেন্টেড। ইউ ক্যান অলসো চেক আওয়ার লিঙ্কডইন পেজেস, ইউ ক্যান অলসো চেক আওয়ার ইনস্টা পেজেস, যেখানে আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের যারা যারা স্টুডেন্টসরা প্লেসড হচ্ছে ডিফারেন্ট এমএনসি কোম্পানিজে, আমরা তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই সমস্ত ইনফরমেশনস গুলো দিতেই থাকি। তো একবার প্লিজ চেক করে দেখে নাও, যারা যারা হচ্ছে এখন ডিফারেন্ট হচ্ছে এমএনসি কোম্পানিতে আমাদের রয়েছে। লেট মি চেক রাইট নাও, দিস ইজ দ্য পেজ এক্স্যাক্টলি। মোর দেন এর বাইরেও হচ্ছে অনেক স্টুডেন্টস রয়েছে যারা হচ্ছে বিভিন্ন এমএনসি কোম্পানিতে রয়েছে। আমি কিছু ফটোজ এখানে দিতে পারলাম, যারা ক্লাসরুম থেকে ক্লাস করে রাইট নাও হচ্ছে বিভিন্ন এমএনসি কোম্পানিতে কাজ করছে। So thank you for watching this video. If you are facing any problems, if you have any doubt, please let me know. Please reach to us. Then আমরা তোমাকে গাইড করবো, তোমাকে প্রপার ওয়েতে কিভাবে কি কেরিয়ারে এগোতে পারো